믿고 기도한 것은 받은 줄로 믿으라. What you believe and pray for, believe that you have already received it. 그리하면 그렇게 되리라. Then it will be so. 마가복음 11장 24절입니다. Mark 11:24. 오늘 여러분이 정확한 언약을 붙잡고 믿고 기도하면 이미 응답은 온 겁니다. When you take a hold of the accurate covenant, believe and pray, the answer has already come. 성취는 그 뒤에 시작되니까요. Fulfillment begins after. 우리가 살아가다 보면 너무 힘들고 절대 불가능한 일을 만나게 돼요. As we live our life, there are times we are met with impossible situations that are very difficult. 그때 어떻게 해야 됩니까? What must you do at that time? 내 앞에 절대 불가능한 일이 벌어졌는데 하나님의 절대 계획을 찾아냈단 말이에요. In an absolute impossible situation, we discover God's absolute plan. 그러니 하나님이 하실 수 있는 절대 가능이 보이는 겁니다. So we see the absolute possibility that God can do. 이 눈을 뜨는 게 기도요, 예배입니다. Open your eyes to that is prayer and worship. 이미 답난 거예요. Already they came to the answer. 그래서 오늘 여러분의 이 기도의 중요한 응답은 흑암 재앙 사탄의 여리고 성을 무너뜨리라. The important answer to your prayer is the darkness, Satan, and the forces of darkness to destroy that for Jericho. 서론에서 왜 세 가지부터 아셔야 되는 겁니다. And so in the introduction, why? Three things. 먼저 알아야 될 게 있습니다. There's something you must know. 애굽이 성공한 나라입니까? Is Egypt a successful nation? 이 답부터 내야 돼요. We must come to the answer of that first. 흑암에서 나오지 않는 이상 출애굽에도 소용없습니다. If you don't come out of darkness, does it matter if you exit Egypt? 두 번째 확인해야 될 거는 뭐냐? That is something you must confirm first. The second thing, 왜 40년 동안이나 광야에 묵었느냐 그죠? why did God have the Israelites travel the wilderness for 40 years? 여기에 엄청난 메시지 5가지가 나왔어요. Very tremendous 5 messages within that. 창세기가 회복된 거예요. That Genesis was restored. 왜 인간에게는 문제가 왔느냐? Why did problem come to mankind? 그러면 내가 그 답을 누리는 어디까지 와 있느냐가 확인돼야 되는 거예요. Then you must confirm to what extent have I come to enjoy that answer. 흑암과 저주와 많은 재앙에서 나와야 되는 겁니다. 그게 출애굽기입니다. You must come out from darkness, curses, and many disasters. That's the book of Exodus. 그 예배가 뭔 걸 알았거든요. You must know what worship is. 결심해야 됩니다. You must make a resolution. 예배에서 내 모든 답이 나야 된다. I must come to all my answers through worship. 그게 레위기입니다. That is the book of 알아야 Leviticus. 되겠죠? 왜 12지역을 정탐하고 온 뒤에 들어갑니까? Why do they enter after spying the 12 regions? 그게 민수기입니다. That is the book of Numbers. 가나안 땅 들어가려면 뭐가 준비되어야 되느냐? What must you prepare to enter the land of Canaan? 그걸 각인 뿌리 체질시켜야 돼. You must imprint root nature. 그게 신명기입니다. That is Deuteronomy. 세 번째로 이유를 또 물어야 돼요. And the third reason, 왜 여리고를 무너뜨리려고 합니까? why must we crumble the walls of Jericho? 앞으로 가는 길에 모든 지식이 필요하지만 하나님의 능력이 필요한 것이라. In the path we must go, yes, we need knowledge, but we need the power of God. 그 Power of 힘으로 God. 가라. With that power you must go. 그러면 이 여리고를 어떻게 무너뜨리라고 합니까? Then how can they crumble these walls of Jericho? 4절에 언약궤를 따라가라 그랬습니다. Verse 4 says to follow the ark of the covenant. 하나님의 절대 증거를 붙잡고 따라가라. It is hold to God's absolute 그 말이에요. evidence and follow. That's it. 출애굽했을 때의 증거, The evidence of exiting Egypt. 지금까지 광야 통과하면서 일어난 증거 확실히 붙잡아. Surely hold to all the evidence of going through the wilderness. 그거 붙잡고 여리고를 돌아라. Take a hold of that and circle Jericho. 왜 노예로 갔습니까? Why were they enslaved? 이유 있잖아요. There's a reason for that. 애굽은 성공한 나라가 아닙니다. Egypt was not a successful nation. We 거기서 must go 복음 there. 전해야 돼요. We must proclaim the gospel. 1절에 뭐라고 되어 있습니까? What does it say in verse 1? 이스라엘 자손들로 인해 그들의 문은 굳게 닫혔고 출입하는 자 없어. It said Jericho was tightly shut up because of the Israelites. No one went in or out. 언약궤 따라 돌아.
Follow the ark and go 확실한 증거 around. 붙잡고 돌아. Hold to the evidence and go around. 2절에 뭐라고 돼 있어? In verse 2, 이미 다 여기 주었다고 했어. it says, I have already 그리고 delivered. 언약 따라가. Follow the covenant. 이렇게 확실한 증거를 줬어. The sure evidence was given. 여러분이 절망되는 일을 만날 때 하나님의 절대 계획과 언약을 붙잡으세요. When you face discouragement, hold to God's absolute covenant and plan. 사람의 말도 옳은 말은 성취되는데 하나님의 말씀은 창조의 능력이 나타나요. Correct words of men are fulfilled, but the Creator God's words, the works of creation, begin. 두 번째로 뭐라고 말씀? What does it say, number 2? 16절입니다. Verse 뭘 16. 붙잡아야 되냐? 이 성을 줄 거다가 아니요 주셨느니라. It's this city. I've already given it to you. 하나님의 절대 증거를 붙잡고 하나님의 절대 목표를 향해 가는 겁니다. It is not blind faith. It's holding to the sure evidence and going to the path of God's absolute. 7 족속이 가나안 땅에 들어와서 완전히 세계를 망치는 우상국가로 만들어놨어요. The 7 tribes entered the land of Canaan, created a nation of idolatry that's destroying the world. 그들에게 가라 이거예요. Go to those people. 빨리 가서 땅을 회복하고 영적 문제를 치유해라. Quickly go, restore the land and solve the spiritual problems. 절대 목표입니다. It's the absolute. 가나안 땅 들어가서 땅을 회복하고 전 세계 복음을 해라. Enter the land, restore it, and do world evangelization. 그래서 이스라엘 민족 전체가 반대할지라도 가나안 입국은 하나님의 절대 목표입니다. And so even if all the Israelites opposed it, entering the land of Canaan was God's absolute goal. 그걸 굳게 잡으라 이 말이에요. You must firmly 그리고 여리고 돌아라는 겁니다. hold to that and circle Jericho. 누가 뭐래도요. No matter who says what. 세 가지 뜰 금토일 시대, 묵상 시대는 하나님의 절대 목표입니다. 3 courtyards, 3-day weekend age, the age of holy meditation is God's absolute plan. 세 번째입니다. Number 3, 중요한 말이 10절에 나왔어요. important words, verse 10. 돌 때 아무 말 하지 마. When you circle, don't say a word. 동시에 마지막 날은 일제히 다 같이 외쳐. On the final day, shout all together. 절대 증거, You crumble Jericho with 3 things: absolute 절대 evidence, 목표, absolute goal, 절대 응답. absolute answer. 이걸로 무너뜨리는 겁니다. This is what you crumble it with. 6절에 그렇죠. Verse 6. 이 말은 중요한 말이에요. These are important words. 주의 종들은 24 기도에 리더가 되라. The servants of the Lord, 24-hour prayer leaders you must be. 7절에는 무장한 자들은 개 앞에 앞세워라. And verse 7, it says to advance the armed guard. 중직자들의 사명과 축복이에요. It is the mission and blessing of the church officers. 마지막 날 7번 큰 나쁜 소리 나거든. 그때 일제히 소리 지르라. The final day when this long trumpet call comes, and everybody shout together. 5절에 그 성은 무너지리라. Verse 5 says that city will crumble. 언약에 따라가. 절대 증거 있잖아요. 그거 따라가라. Follow the ark of the covenant, the absolute evidences. 누가 뭐래도 가나안 땅 가는 건 하나님 목표이기 때문에 앞에 가로막힌 거 하나님이 무너뜨리는 것이라. No matter who says what, entering the land of Canaan is God's goal, so God will crumble anything that blocks your 아무 말 path. 하지 말고 돌기만 해요. Don't say a word, just circle. 절대 응답을 기다리라 이 말이에요. Await the absolute answer. Today, 오늘은 많은 날이냐? 여리고 성을 무너뜨린 날이야. what is today? The day the walls of Jericho crumble. 오늘 내 주위의 흑암 세력을 조용히 기도로 말씀으로 무너뜨린 날이야. Today, quietly, through the word, through prayer, crumble the darkness amount. 반드시 살아남아야 될 사람 몇 명을 소개하겠습니다. Let me introduce surely those people who needed to survive. 첫째 누굽니까? First, who is it? 여호수아 갈렙입니다. It is Joshua and Caleb. 처음부터 애굽 땅을 보고 가나안 땅 들어간 사람은 여호수아 갈렙이에요. The only people who saw the land of Egypt and entered the land of Canaan was Joshua, Caleb. 광야에서 태어난 후대들입니다. The posterity born in the wilderness. 그들을 살려서 데리고 왔어요. They were saved and taken into the land of Canaan. 아주 중요한 17절입니다. Very important verse 17. 기생 라합과 그 가정은 살려주라. It says, save only Rahab, the prostitute, and all of her family.
1대, 2대, 3대까지 자녀를 낳았는데 거기에서 다윗이라는 인물이 나왔습니다. And she gives birth to the next generation and and David is born from them. 아무도 모르는 하나님의 계획입니다. It is a plan of God that no one else knew. 도저히 이해 못하는 복음의 능력입니다. It is the power of the gospel that is 이해 truly 못해요. inexplicable. 여러분이 이 축복을 받아야 되는 거예요. This is the blessing you must receive. 오늘은 하나님 주신 말씀을 흘러가는 속에 우리가 그냥 붙잡는 겁니다. Next week is a new grace. We are holding on to the answer of God in the stream of the word today. 지금 결단 내리면 돼요. Make a resolution right now, today. Last week is last week, but today, hold on to this answer. Restore your health, restore all of your blessings. 그 응답을 받고 가셔야 되는 겁니다. You must take that answer with you today. 복음 안에 있는 저와 여러분을 향한 하나님의 사랑은 누구도 끊을 수가 없습니다. 성도의 인내 또는 성도의 궁극적 구원 이렇게 표현하기도 합니다. 믿음 쪽에 있느냐 불신앙 쪽에 있느냐 중간은 없어요. 어디에 한 군데 속해 있다. 아브라함을 부르실 때 완벽한 축복을 준비해놨는데 불신앙함으로 응답이 지연되었어요. 믿을 때까지. 불신앙의 결과는 후대까지 영향을 주게 돼요. 당장 건물을 짓는 것보다 더 중요한 것은 그 이후에 맡길 사역, 그 이후에 맡길 만한 그릇이 되느냐? 안 되니까 하나님 그 그릇을 만들어 가시는 거예요. 예수님께서 열매로 그 사람을 안다. 그런데 분명한 것은 우리 주님이 우리를 불렀어요. 하나님이 원하시는 그 열매를 열매 맺게 하려고. 가지가 그리스도께 붙어있기만 하면 열매는 절로 맺는다. 우리는 항상 근본으로 돌아가야 돼. 주는 그리스도시요. 이 문제까지도 그리스도께서 담당하셨다. 영적인 성장과 영적인 안정을 위해서 근본적인 것을 반복시키는 복음과 말씀, 복음과 기도, 신앙생활은 기도 응답받아 정인되는 거 아닙니까? 우리가 있는 현장에서 하나님이 행하시는 전도의 응답 확인해야 돼요. 그래서 저와 여러분이 복음의 기본기를 반복한다. 그 말은 성령의 인도를 받는다. 이렇게 표현할 수 있어요. 놀랍게도 시간표 따라 올바른 전도하는 사람을 만나는 거예요. 전도할 수 있는 전도팀. 그 속에 있다면 저와 여러분은 올바른 열매 맺는 정인이 되는 거예요. 이런 응답이 없다면 저와 여러분 다른 길에 가서 있는 거예요. 시간표 따라 하나님이 준비한 사명자는 얼마든지 있어요. 그리고 올바른 지속할 시스템, 올바른 전도하는 지교회. 우리가 성령의 인도 속에 있다면 하나님이 이 길을 걸어가게 할 거예요. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 복음 외에는 살 길이 없어요. 우리가 할 수 있는 게 없어. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 하나님께서 길을 여신 거예요. 그래서 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 믿음의 눈을 열고 보면 불신앙 속에 있지 말고 지금은 최고응답의 시간표가 맞습니다. 우리가 따라가야 될 영원한 이정표가 초대교회 응답이에요. 그걸 찾기 위해서 이름을 붙였습니다. 다락방 전도운동. 하나님의 은혜로 성경적인 전도의 20가지 전략. 그게 최초로 로컬과 파라교회가 조화되면서 전 세계로 흩어져간 교회. 영원한 이정표입니다. 이 응답을 현장에서 제대로 펼쳐보자. 그래서 일어나 빛을 발해라. 전도 캠프라는 중요한 단어를 가지고 설명하기 시작한 겁니다. 전도는 하는 게 아니고 보는 것이다. 이것을 이해한 하나님과 통하는 전도 제자, 그 제자가 사는 전도자의 삶, 하나님의 최고의 관심입니다. 가장 가능성 있는 현장이 어디냐? 사역자가 있는 자기 현장. 대구에서 대구 전역을 놓고 황금어장, 사각지대, 재앙지대를 쫙 찾았어.
그리고는 그 지역에 가까운 교회들 사역자를 모아서 같이 들어가도록 만들어요. 수도권 현장에 사람들이 전도가 안 된다고 얘기하는 불신하고 있는 현장들만 다 찾았어요. 이제는 이거 할 수 있는 힘을 회복하기 위해서 내가 있는 현장, 내가 있는 교회부터 일어나야 돼요. 캠프와 지교회는 지역을 살리는 겁니다. 지역을 살리는 하나님의 준비, 현장에는 절대망대 준비되어 있어요. 전도제자 준비되어 있거든. 그 하나님의 절대를 보는 캠프. 그래서 24 기도 속에 있는 하나님의 전도제자를 세워지는 캠프. 25 응답 속에 있는 전도제자 팀이 세워질 수 있도록 영혼의 시작을 이루는 현장에 전도하는 시스템이 세워질 수 있도록 절대망대, 절대여정, 절대이정표요. 이 축복을 누리도록 하나님이 우리를 축복하고 계신데 끊을 수 없는 하나님의 사랑으로 역사하신다. 하나님은 우리 편. 하나님은 동시에 의인과 악인을 감찰하신다. 흔들릴 필요가 없어요. 하나님이 우리를 선택한 거요. 그 신분으로. 성자 성령 하나님께서 저와 여러분을 위해서 친히 간구하고 계시다. 우리를 선택하시고 우리를 부르셨어요. 우리를 어렵다고 칭의하셨어요. 또 선택된 우리를 위해서 그리스도께서 십자가 지시고 저희 백성을 저희에서 구원할 자다. 저와 여러분이 복음 때문에 살라면 말세에 고통하는 때가 많이 올 겁니다. 하나님과 함께하면 괜찮다. 하나님이 허락하신 거야. 협력해서 선을 이루어 가시는 하나님의 뜻을 믿고 감당치 못할 시험당함을 주시지 않음을 믿고 아무것도 염려하지 말고 감사함으로 기도하고 하나님 주시는 응답받아 정인되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 넉넉히 이기느니라. 하나님의 사랑에서 저와 여러분을 끊어낼 자는 그 무엇도 없습니다. 하나님보다 강한 자가 없어요. 영적 유익을 따라 그런 만큼 그래서 이 진리 가운데 있는 자는 절대 망할 수 없다. 그 준비된 약속된 응답은 결단할 때 시작돼요. 24 결단과 도전. 그러니까 예수님께서 말씀을 가진 자를 신이라 하였거든. 기도도 이렇게 해야 돼요. 말씀 중심으로 묵상이라는 거예요. 나를 내려놓고 하나님 뜻이 뭡니까? 하나님, 임마누엘 울산교회 건축이 어떻게 지어졌으면 좋겠습니까? 아무리 힘들어도 예배 성공해야 돼요. 지금도 살아계셔서 교회를 움직이시는 주님이 부족하십니까? 전혀 부족하지 않습니다. 교회는요, 그리스도의 몸, 만물 안에서 만물을 충만케 하신 자의 충만이다. 그래서 영원한 이정표 초대교회가 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 말하기와 전하기를 쉬지 않았다. 그래서 사람 중심이 아니고 기도하기에 전혀 힘썼다. 하나님의 뜻을 분별해라. 이런 렘넌트들이 지금 계속 일어나야 돼요. 일어나서 뭐합니까? 네 몸을 거룩한 산제사로 드리라. 전도자의 삶을 살아라. 정인으로 캠프 인생 되시기를 바랍니다. 그러면 구원받은 자에게 주실 당연한 응답과 축복이 시작될 겁니다. 전무후무한 응답이에요. 是空前绝后的应允。 여러분이 여기에 오늘 기도로 도전해야 되는 겁니다. 你们今天借着祷告，应该向这里挑战。 하나님은 위기 올 때마다 이 응답을 준비하셨어요. 每当遇到危机的时候，神都是预备了这个应允。 여호와께서 어떤 계획으로 나를 이렇게 인도하시는가? 耶和华带着怎样的计划如此带领我呢？这个很重要。
오늘 여러분들이 이제 신앙생활 하시면서 늘 선택해야 될 부분이 그거예요. 大家今天过信仰生活的时候，常常要选择的正是这个。 전무후무한 응답의 시작이 뭐냐? 那空前绝后的应允的开始是什么？ 여러분이 이 응답 받을 자격이기 때문에요. 이미 다 시작이 뭐냐? 因为大家有资格蒙受这样的应允，所以开始是什么？ 요수아는 오늘 얘기한 대로 절대 불가능에 도전했습니다. 约书亚就像今天所讲的，他向着绝对不可能挑战， 뭘 가지고요? 是凭借什么？ 정확한 언약을 가지고. 凭借正确的圣约。 우리는 위기 왔을 때 거의 틀리게 판단합니다. 当我们遇到危机的时候，大部分的人都错误的判断。 이 전무후무한 응답의 시작은 여호수아가 정확한 언약을 붙잡았어요. 这空前绝后的应允是约书亚他持定了正确的圣约， 두려워 말라. 说不要怕他们， 그들을 다 네 손에 붙였느니라. 因为我已经将他们交在你手里， 한 사람도 너를 당할 자 없이 하겠다. 而且他们没有一人能在你面前站立得住， 이 언약을요 미리 준 겁니다. 是提前给了这个圣约。 여러분이 아무리 극한 상황 만날지라도 정확한 언약을 붙잡는다면 절대 불가능을 이길 수 있습니다. 你们遇到了再极度的状况，也是只要持定准确的圣约，那么就能够胜过绝对不可能。 사람들은요 사건 잘못 보고 일 잘못 보기 때문에 하나님의 말씀을 바로 볼 수가 없어요. 因为人看错了事件还有事，所以不可能看见神的做工。 하나님은 정확한 언약을 잡았습니다. 두려워하지 말라. 他持定了神所赐给的准确的圣约。 이미 그 땅 주었다고 하지 我 않았냐? 过去也不是对你说过吗？那地已经赐给你了。 전무후무한 응답 받아야 세계복음화 가능합니다. 蒙受空前绝后的应允，世界福音化才可能， 한 사람도 너를 당할 자 없이 하겠다. 并没有人能在你面前站立得住。 오늘 성경에 기록하기를 칼에 죽은 자보다 우박에 맞아 죽은 자가 더 많다. 今天圣经明确记载，被冰雹打死的比 뭐죠 以色列人用刀杀死还多。 하나님이 함께 하시는 사인입니다. 这预表着是神同在的兆头。 전혀 흔들리지 않는 요수아 군대에게 하나님이 사인을 보낸 겁니다. 우박을 보내서 적군을 막은 겁니다. 神向着丝毫没有动摇的约书亚的军队给了一个凭据，是降下冰雹来攻打了敌军， 전무후무한 응답을 받는 시작입니다. 是蒙受空前绝后应允的开始。 하나님의 절대 계획을 잡은 겁니다. 他指定了神的绝对 언제든지 计划 그렇게 ， 하세요. 任何时候都应该 응답 这样做。 오는지 안 오는지 두고 보세요. 하나님의 절대 계획을 딱 잡아. 要拭目以待，看到底来不来神的应允，指定了神的绝对计划。 하나님의 절대 계획은 가나안 땅을 들어가는 겁니다. 神的绝对计划是进迦南， 그래서 이 어두운 밤이 하나님의 계획을 막을 수가 없어요. 这黑夜不能阻挡神的计划。 정말 내가 하나님께 모든 것 바쳐 기도하는데 하나님 역사가 뭔가를 체험해야 돼요. 我真的向神献出一切来祷告，那么神的做工到底会怎样兴起？应该查看这 밤이 个。 온 겁니다. 到了夜晚， 밤은 여호와의 계획을 막을 수 없습니다. 黑夜不能阻挡耶和华的计划。 그동안에 광야에서 여호수아는 봤습니다. 之前在旷野约书亚，他明明看见过， 모세와 함께하는 걸 봤습니다. 看见与摩西同在， 절대 응답을 준 거예요. 不是普通的应允，而是绝对应允， 권세 기도입니다. 是权柄的祷告。 여러분이 잘 안 믿고 예사를 생각하는데 여러분에는 이 권세가 있어요. 大家不太信，也不使用这个权柄，但是大家有这个权柄， 포기하지 않는 기도가 시작된 거예요. 不放弃的祷告一直做了开始。 하나님의 뜻이 맞다면 우리는 포기하지 말아야 돼요. 如果是神的旨意，我们不 그렇죠? 应该放弃，对 하나님의 吧？ 뜻이 아닌데 고집할 필요 없지만은 하나님의 뜻이 맞으면 포기할 필요 없어요. 不是神的旨意，我们没有必要顽固；但如果是神的旨意，我们没有理由放弃。当然， 하나님은 여호수아와 여러분을 향한 그날의 기도가 있습니다. 神有着向着约书亚和你们的那一天的祷告， 단순한 기도가 아닙니다. 그 권세 있는 기도와 포기하지 않는 이 보좌의 기도와 그날의 기도가 있습니다. 并不是简单的祷告，是有权柄的祷告和不放弃的祷告和宝座的祷告，当天的祷告。 여러분이 사람이 도와줄 수 없는 문제가 여러분에게 왔는데 하나님은 가장 좋은 것을 준비하셨다. 你们遇到了人不能帮助的问题，但是神却预备了最上好， 최고 어려운 때예요. 또 이거는 그냥이 아닙니다. 而且遇到最大困难的时候， 호렙산에 가요. 这样一直行走，抵达到哪里呢？是何烈山。 이때 진짜 응답을 새로 주십니다.
这个时候重新赐给了新的真正的应允。 여러분이 최고 어려움 당할 때 하나님은 전무후무한 응답을 준비하셨다. 当你们遇到最大的困难的时候，神已经预备了空前绝后的应允， 감남산에서요. 是在橄榄山 전무후무한 말씀을 주셨어요. 赐给了空前绝后的话语。 이 말씀 붙잡고 세계복음화 일어난 겁니다. 指定这个话语兴起了世界文化。 제일 중요한 거는 주일날 예배입니다. 最重要是主日的礼拜。 오늘 우리 예배 시간에 짧은 시간이지만 하나님 나에게 전무후무한 응답을 주옵소서. 今天礼拜很短暂，但是愿神赐给我空前绝后的应允。 고난당하는 하나님의 사람 많은 성도님들이 있다면 전무후무한 은혜를 주옵소서. 如果有受到苦难的神的百姓或圣徒的话，赐给； 하나님 전무후무한 은혜를 주사 정인으로 만들어 주옵소서. 如果有生病的人，神赐给我空前绝后的应允，让我做证人吧。 반드시 응답하시는 하나님 앞에 이번 주간 오늘 여리고를 무너뜨리고 전무후무한 응답 받기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 굳게 닫힌 성, 절대 불가능의 상황 속에서도 하나님의 절대 계획을 발견하고 절대 가능의 길을 가게 하심을 감사드립니다. 오직 언약궤를 따라 하나님의 절대 증거를 붙잡고 따라가게 하옵소서. 이미 여리고성을 우리에게 주셨음을 믿고 하나님의 절대 목표 3가지 뜰 금토일 시대, 묵상 시대를 향해 가게 하옵소서. 아무 말 하지 말고 하나님의 절대 증거, 절대 목표, 절대 응답을 가지고 여리고성을 무너뜨리게 하옵소서. 항상 언약과 절대 증거를 따라 절대 목표를 따라 절대 응답을 누리는 축복을 받게 하옵소서. 끊을 수 없는 하나님의 사랑, 누구도 끊을 수 없는 하나님의 사랑 안에서 구원받아 새로운 피조물로 살리신 하나님 은혜에 감사드립니다. 문제 가운데 하나님의 계획이 뭔지 묻고 기도하며 그릇을 준비하여 열매 맺는 주역되게 하옵소서. 복음의 능력 안에 있으면 모든 문제가 끝났음을 믿습니다. 초대교회의 응답인 다락방 전도운동에 도전하며 하나님이 문을 열고 기다리시는 현장을 보게 하옵소서. 끊을 수 없는 하나님의 사랑 가운데 있는 자는 절대 망하지 않는다는 것을 믿고 24를 결단하고 도전하게 하옵소서. 4가지 중심을 가지고 하나님의 완벽한 계획을 보게 하옵소서. 전무후무한 응답. 위기 속에서 기도로 전무후무한 응답에 도전하게 하심을 감사드립니다. 정확한 언약을 가지고 절대 불가능에 도전하여 전무후무한 응답을 받게 하옵소서. 밤이 왔을 때 하나님의 절대 계획을 붙잡고 태양아 기브온 위에 달아 아얄론 골짜기에 머무르라는 긴급한 기도로 전무후무한 응답을 받게 하옵소서. 권세 기도, 포기하지 않는 기도, 여호와께서 이스라엘을 위해 싸우시는 그날의 기도 속에서 전무후무한 절대 응답을 누리게 하옵소서. 나에게 전무후무한 응답, 전무후무한 은혜를 체험하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이
하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.